So bleeding into the subarachnoid space. So normally what are the structures lie in the subarachnoid space? Mainly vessels. Vessels means arteries. Okay. Arteries, CSF, and some nerves, some cranial nerves. So these are the normal constituents of subarachnoid space. Mainly CSF, others are some cranial nerves and some arteries. Okay. So bleeding into this subarachnoid space leads to subarachnoid hemorrhage. Okay. Now what are the symptoms of subarachnoid hemorrhage? Yes. First, the most important is sudden severe headache. Sudden severe headache. Sudden means within minutes, abrupt onset, and is severe in intensity. Sudden severe headache. Okay. And it is described as, yes, thunderclap headache. Thunderclap headache. And patient ki describe korbe, it is the worst headache of my life. Worst headache of my life. এত ব্যথা কখনো পাইনি। তো worst headache, ঠিক আছে? Thunderclap headache and worst headache of my life. So sudden severe headache. Next is decrease level of consciousness. So there is decrease level of consciousness. Okay. Why there is decreased level of consciousness? As there is bleeding into the subarachnoid space, the pressure will rise. So in ICP, the intercerebral pressure will rise. That will compress the vital part of your brain. That leads to decreased level of consciousness. Okay. Third one, some neurological deficit. Neurological deficits. কি neurological deficit হতে পারে? There may be weakness হতে পারে, হেমিপ্যারেসিস, মনোপ্যারেসিস হতে পারে, হয়, কম হয় কিন্তু হয়, ঠিক আছে? আর কি হতে পারে? Cranial nerve symptoms due to compression of cranial nerves. Cranial nerve compression এর জন্য symptoms হতে পারে, 3rd, 4th, 6th, ঠিক আছে, compression এর জন্য। আর কি হতে পারে neurological deficit? There may be aphasia. এই কোটা বললেই হবে। Weakness হতে পারে mainly hemiparesis, cranial nerve symptoms, involvement of 2nd, 3rd, 4th, 6th, and there might be aphasia. Okay. আর কি হতে পারে symptoms এর মধ্যে? Neck pain and neck rigidity. Neck pain and neck rigidity এটা হতে পারে। একটা পেশেন্টের সিভিয়ার হেডেক হচ্ছে, ভমিটিং হচ্ছে, নেক রিজিডিটি আছে, কি ভাবি? ফার্স্ট ইজ মেনিনজাইটিস, হেডেক, ভমিটিং, ফিভার, তাই না? ফিভার হিস্ট্রি থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ফিভার থাকে না। তো নেক পেন, নেক রিজিডিটি থাকতে পারে, ঠিক আছে? সিজার হতে পারে পেশেন্ট, কনভালশন হতে পারে, ঠিক আছে? এই সিমটমস গুলোর উপর ডিপেন্ড করে there are some grading system. Some grading system. One important grading system is Hunt-Hess scale. Have you heard the name Hunt-Hess scale? নাম শুনুন, তাই তো?
এগুলো জিজ্ঞেস করবে এক্সামে, হার্ট রেট স্কেল গ্রেডিং। আর একটা আছে WFNS, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোসার্জারি সোসাইটি। মেনলি সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ যে পেশেন্টগুলো আছে মেনলি রেফার টু নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্ট। ওকে, সো ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোসার্জিক্যাল সোসাইটি। সো কি কি গ্রেড হয়? সো গ্রেড 1 কি হবে? গ্রেড 1 এ একদম ইনিশিয়াল গ্রেড, মিনিমাল সিম্পটমস, তাই তো? সো ইট ইজ অ্যাসিম্পটোম্যাটিক or mild symptoms like headache, neck rigidity. Okay, but there is no motor deficit. Motor deficit হবে না, or cranial nerve involvement এটা থাকবে না। Asymptomatic or mildly symptom. Okay, so grade 2 আরেকটু খারাপ হবে, তাই না? Yes, এখানে কি হবে? মডারেট টু সিভিয়ার হেডেক থাকবে, মডারেট টু সিভিয়ার হেডেক, তার সঙ্গে প্লাস মাইনাস মোটর ডেফিসিট অ্যান্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট। ওকে, মডারেট টু সিভিয়ার হেডেক হবে, এটা হচ্ছে গ্রেড 2। তাহলে আরেকটু খারাপ হবে গ্রেড 3 তে। কি হবে? পেশেন্টের এবারে লেভেল অফ কনসাসনেসটা ডাউন হবে আস্তে আস্তে, আরো সিভিয়ার ফর্ম। সেক্ষেত্রে কি হবে? পেশেন্ট উইল বি somnolent। somnolent মানে কি? পেশেন্টের ডিজিনেস, মানে একটা ঘুম ঘুম ভাব, পেশেন্টের লেভেল অফ কনসাসনেস এবার ডাউন হচ্ছে। ঠিক আছে, গ্রেড 4 এ কি হবে? স্টুপোরাস। স্টুপোরাস মানে আরো খারাপ, কোমা হয়নি কিন্তু কোমার হওয়ার আগের স্টেজে, জিসিএস আরো ডাউন হয়ে গেল। ঠিক আছে, এর সঙ্গে প্লাস মাইনাস সব মোটর ডেফিসিট, ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকবে। ঠিক আছে, and grade 5 এ কি হবে? patient in coma or in reflex posturing। রিফ্লেক্স পোস্টার, তোমরা ডিসেরিব্রেট ডিকোটিকেট রিজিডিটি পড়েছো? ডিসেরিব্রেট পোস্টারিং পড়ো, ওই পোস্টারগুলো থাকতে পারে। ঠিক আছে, এটা সিভিয়ার ফর্ম। এইখানে কি গ্রেডিং সিস্টেম আছে একটু জেনে রাখো। তাহলে গ্রেড 1 এ কি হবে? অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, তাই না? তাহলে জিসিএস কত হবে? জিসিএস কত? নরমাল জিসিএস কত? হ্যাঁ, জিসিএস স্কোর কত নরমালি? তোমার জিসিএস স্কোর কত এখন? 30। যাও বাবা, কি হবে এবারে? জিসিএস স্কোর ভুলে গেলে? ম্যাক্সিমাম জিসিএস স্কোর কত? আবার যাই যেমন পারছে বলে দিচ্ছি, 12, 13, 15। হ্যাঁ, নিউরোলজি ওয়ার্ডে গেলে তো জিসিএস জানতেই হবে, তাই না? জিসিএস স্কোর কিভাবে করা হয়? হাউ টু ক্যালকুলেট জিসিএস স্কোর? হোয়াট আর দ্য প্যারামিটার? জিসিএস স্কোরে কি কি দেখা হয়? ফার্স্ট ওয়ান ইজ আই মুভমেন্ট, নেক্সট ইজ মোটর রেসপন্স, মাঝখানে করে দাও ইভিএম, and V for verbal response, EVM। ঠিক আছে, 4, 5, 6, তাই তো? এটা ম্যাক্সিমাম গ্রেডিং। নরমাল, নরমাল তাহলে কত হবে? তাহলে 15, 4, 6, 5, 15, তাই না? সো ম্যাক্সিমাম নরমাল স্কোর কত তাহলে? নরমাল পেশেন্টের 15, যত ডাউন হবে তত খারাপ। মিনিমাম স্কোর কত? 1 নয় 3, তাই না? E1 2 3 4, E1 2 3 4, M1 2 3 4 5 6,
তাহলে সবার কমতে কত E1 V1 M1 তাহলে 1 1 কত 3 1 তো মিনিমাম স্কোর 3 তাহলে নরমাল কত 15 তাহলে এখানে GCS 15 নো মোটর ডেফিসিট এটা হচ্ছে WFNS গ্রেডিং এর গ্রেড 1 গ্রেড 2 তে কি হবে GCS একটু কমবে 13 to 15 so 13 to 14 and no motor deficit ঠিক আছে GCS তারপরে কত আসবে 13 to 14 প্লাস মোটর ডেফিসিট তারপরে 12 to 7 প্লাস মাইনাস motor deficit and below 7 plus minus motor deficit is grade 5 হলো এখানে মেনলি মোটর ডেফিসিট দেখা হয় WFNS গ্রেড তাহলে একটা পেশেন্ট এলো তো সিটি স্ক্যান করেই এলো ওয়ার্ডে ঠিক আছে ভালো হ্যাঁ তখন GCS টা মেনলি দেখা GCS টা ডাউন আছে না 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 এই একই পেশেন্ট তো নয় এটা আলাদা পেশেন্ট এটা আলাদা পেশেন্ট এটা আলাদা পেশেন্ট তো পেশেন্ট ডিফারেন্ট স্টেজে আসতে পারে তোমার কাছে হ্যাঁ মোটর ডেফিসিট প্লাস মাইনাস সবার থাকে না তো এই জন্যই 3 এই দুটো দেখো সেকেন্ড এন্ড থার্ড কি আছে 3 to 4 13 to 14 নো মোটর ডেফিসিট শুধু GCS টা একটু কম হলো কিন্তু মোটর ফাংশন ইম্পেয়ার হয়নি ঠিক আছে সেম GCS উইথ মোটর ডেফিসিট নেক্সট যে কি হলো GCS টা আরো ডাউন হলো মোটর থাক না থাক আমার কিছু যায় আসে না এখানে GCS টা আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট মোটর থাকলো না থাকলো কি আছে GCS টা ইম্পর্টেন্ট পেশেন্ট কি আছে স্টুপোর আছে কোমায় আছে না কি আছে এটা বুঝলে তাহলে সেকেন্ড থার্ডের ডিফারেন্সটা আচ্ছা তাহলে কি বলছিলাম গ্রেডিং সিস্টেম হয়ে গেল ঠিক আছে নেক্সট ইজ প্যাথোফিজিওলজি প্যাথোলজি জানতে হবে এটা কি প্যাথোফিজিওলজি জানবে আচ্ছা এটাকে আর কি ইটিওপ্যাথোজেনেসিস বা ইটিওপ্যাথোফিজিওলজি করে দাও ইটিওপ্যাথোজেনেসিস মানে ইটিওলজি along with প্যাথোলজি ঠিক আছে আচ্ছা যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ বলো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ ট্রমা শিওর হেমারেজের কজ কি হতে পারে ট্রমা হতে পারে হাইপারটেনশন হতে পারে কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার হতে পারে তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রে সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ যদি মোস্ট কমন কজ জিজ্ঞেস করি হেমারেজ মানে তো হয়ে গেল সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ No, it's trauma. So trauma is the most common cause of subarachnoid hemorrhage. Confused হয়ে গেল না? ঠিক আছে। Secondary, second most common cause কি? अब তুমি মানে ট্রমাটা এক্সক্লুড করলে একটা পেশেন্টের ট্রমার কোনো হিস্ট্রি নেই তো সেই সমস্ত পেশেন্টদের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ হাইপারটেনশন স্ট্রোক তো ওটাই বলো বলো yes it is a rupture of aneurysm so rupture of aneurysm okay so what do you mean by aneurysm next question what is aneurysm dilated
So there is focal dilatation of the vessel, blood vessel, mainly the small arteries or small arteries. ঠিক আছে, কি হয় দেখো, আচ্ছা যে এই যে অ্যানিউরিজম গুলো মেইনলি at the point of bifurcation, সেখানে বেশি স্ট্রেস হয় ভেসেল ওয়ালের উপর। সো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস কোথায় হবে, সাপোজ এখান থেকে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, তাহলে কোন জায়গাটা বেশি স্ট্রেস হবে, এই যে পয়েন্ট অফ বাইফার্কেশন, তাই না, এরকম জায়গায় ম্যাক্সিমাম প্রেসার হবে। তাহলে কি হবে, ম্যাক্সিমাম প্রেসার যদি মানে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যদি হয়, একটু কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস, এখানে কি হতে পারে, দেয়ার মাইট বি মাইক্রো ইনফ্লামেশন। অলওয়েজ হয় না, কিছু কিছু যাদের অ্যানিউরিজম হয়, এটা প্যাথোফিজিওলজি যেটা বলছে যে মাইক্রো ইনফ্লামেশন হতে পারে। ঠিক আছে, যখন এই মাইক্রো ইনফ্লামেশন হয় কি হবে, কি অ্যাক্টিভেশন হবে, এখানে আসবে ম্যাক্রোফেজ আসবে, ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন। যে ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন হলো, এই ম্যাক্রোফেজ কিছু সাবস্টেন্স রিলিজ করে, যেটা হচ্ছে এমএমপি, নাম শুনেছি এনজাইম, এটা এনজাইম, এমএমপি যে এনজাইম, ইয়েস, ম্যাট্রিক্স মেটালোপ্রোটিনেজ, তার মানে কি, এই ম্যাট্রিক্সটাকে ডিসোলিউট করে, তাই না। তাহলে ভেসেল ওয়ালে কি ম্যাট্রিক্স থাকে, এই জায়গাটা বড় করে আঁকো, সাপোজ ভেসেল ওয়ালে কি থাকে, কি কি লেয়ার থাকে আর্টারিতে, ফার্স্ট এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার, তাই না, তারপরে ইন্টারনাল ইলাস্টিক ল্যামিনা, তাই না, তারপর লেয়ার অফ স্মুথ মাসেল সেলস, তারপর অ্যাডভেন্টিশিয়া, আরো কিছু কিছু লেয়ার থাকে, এই তিনটে তোমাকে জানতে হবে, ইন্টারনাল ইলাস্টিক ল্যামিনা, স্মুথ মাসেল সেল এসএমসি, ওকে এসএমসি, হ্যাঁ, এন্ড অ্যাডভেন্টিশিয়া। তাহলে কি হবে, এই এমএমপি কি করবে, এমএমপি উইল ডিসোলিউট দিস ইন্টারনাল ইলাস্টিক ল্যামিনা। হ্যালো, যে ইন্টারনাল ইলাস্টিক ল্যামিনা চলে গেল, তাহলে এখানে প্রেসার পড়বে কার উপরে, মাসেল সেল লেয়ার উপর, ঠিক আছে, যেখানে ফার্দার আরো ইনফ্লামেশনের জন্য এখানে দিস এসএমসি ইজ রিপ্লেসড বাই ফাইব্রাস টিস্যু, স্মুথ মাসেল সেল রিপ্লেসড বাই ফাইব্রাস টিস্যু। কি বেশি স্ট্রং, মাসেল সেল না ফাইব্রাস টিস্যু, মাসেল, তাই না, মাসেল বেশি মোটা ছিল, ফাইব্রাস টিস্যু স্ট্রং নয়, তাহলে কি হবে, এখানে আলটিমেটলি কি হবে, একটা ডাইলেটেশন হবে, ঠিক আছে, টাইম লাগবে, 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর লাগবে, ঠিক আছে, আলটিমেটলি ভেসেল ডাইলেট হবে, ঠিক আছে। যত দিন যাবে এই ডাইলেটেশনটা আরো বাড়তে থাকবে, বাড়তে এক সময় রাপচার করবে, বুঝতে পারবে, দিস ইজ দ্য প্যাথোলজি অফ অ্যানিউরিজম রাপচার। হ্যালো, নাও হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যানিউরিজম, কি কি টাইপস অফ অ্যানিউরিজম হতে পারে, কিছু জানো, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যানিউরিজম, এটা কি বলা হয়, স্যাকুলার অ্যানিউরিজম, ঠিক আছে। আরেকটা কি হয়, সাপোজ ইনিশিয়ালি এরকম ছিল, পরে এই জায়গাটা এরকম ডাইলেট করে গেল,
ডাইলেট করে যাবে। এটাকে কি বলা হয়? এটা হয়ে যাবে তোমার ফিউসিফর্ম। ঠিক আছে, সো সার্কুলার অ্যান্ড ফিউসিফর্ম। আচ্ছা, আরেকটা হতে পারে, আর কি কি অ্যানিউরিজম হয় বলো? আর্টেরিয়াল ডাইসেকশন করেছো, ডিসেকশন অফ অ্যাওর্টা, যদি বলা হয় ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম। ব্লাড ফ্লো হচ্ছিল, হঠাৎ করে কোনো কারণে এই জায়গাটায় ব্রেকেজ হলো, ঠিক আছে, ব্রেকেজ হওয়ার জন্য ব্লাডটা এখানে ঢুকলো, তাহলে গ্রাজুয়ালি ভেসেল ওয়ালটা ডাইলেট করবে। ভেসেল ওয়ালে কোনো কারণে টিয়ার হলো, ব্লাডটা ওই ভেসেল ওয়ালে ঢুকলো, ধীরে ধীরে এখানে একটা ক্যাভিটি তৈরি হবে, একটু প্রেশার বাড়ার জন্য, ঠিক আছে। এটা হলো ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম। হলো, এও রাপচার করতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা হয় মাইকোটিক অ্যানিউরিজম। নাম শুনেছো? মাইকোটিক অ্যানিউরিজম, MI না MY? MY হবে মনে হয়। মাইকোটিক অ্যানিউরিজম তার মানে কি? সেকেন্ডারি টু ইনফেকশন, ঠিক আছে। একটা পেশেন্টের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আছে, তার ওখান থেকে একটা সেপটিক এম্বোলাই চলে গেল, সিস্টেমিক সার্কুলেশন চলে গেল সেরিব্রাল ভেসেলসের মধ্যে, সেখানে গিয়ে এই ভেসেল হলে অ্যাটাচড হয়ে ধীরে ধীরে জায়গাটা ইনফ্লামেশন হবে, এখানে ছোট একটা অ্যানিউরিজম হয়, এটাকে বলা হয় মাইকোটিক অ্যানিউরিজম। এই চারটে মেন টাইপ মনে রাখবে। তো সার্কুলার অ্যানিউরিজম, ফিউসিফর্ম, ডিসেক্টিং অ্যান্ড মাইকোটিক অ্যানিউরিজম। Which one is the most common form of aneurysm? Circular or fusiform? Which one is the most common? বলো। Circular is the most common. ঠিক আছে? Okay. Which one is most difficult to treat? কি মনে হয়? কোনটাকে ট্রিট করা খুব ডিফিকাল্ট? ট্রিটমেন্ট কি? মানে এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি, ক্লিপিং করা হয়, কয়েলিং করা হয়, এম্বোলিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে জায়গাটা বন্ধ করে দেয়, এই ট্রিটমেন্ট মডালিটি, নিউরোসার্জারি এগুলো করা হয়, ক্লিপিং, কয়েলিং, এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি করা হয়। তো কি মনে হয় কোনগুলোর মধ্যে বেশি ডিফিকাল্ট, যেখান থেকে ব্লিডিংটা কমানো? ফিউসিফর্ম, ভেরি ডিফিকাল্ট, অনেক বড় সেগমেন্টও থাকে, তাই না? ঠিক আছে, হলো। তাহলে অ্যানিউরিজম বুঝে গেলে। সো মোস্ট কমন কাজ করলাম ট্রমা, এন্ড সেকেন্ড কমন হচ্ছে অ্যাটাক, ঠিক আছে। রাপচার, অ্যানিউরিজম, ঠিক আছে। আর কি কি কজ থাকতে পারে? আদার কজেস লাইক there might be arteriovenous malformation, আরেকটা হচ্ছে ডুরাল আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? পেশেন্ট যদি কোয়াগুলোপ্যাথি থাকে, বাকি হেমোরেজের যে কজগুলো আছে মোটামুটি সেগুলো বলবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো তো কজ হয়ে গেল। যদি বলি রিস্ক ফ্যাক্টরস, হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর দিস অ্যানিউরিজম রাপচার? রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর রাপচার অফ দিস অ্যানিউরিজম, কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকতে পারে? Yes, most common is hypertension. যদি পেশেন্টের হাইপারটেনশন থাকে, more chance of bleeding. Next, আর কি হতে পারে? আর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর? হ্যাঁ, yes, good. স্মোকিং হতে পারে। আর কিছু? অ্যালকোহল ইনটেক, গ্রেট, দারুণ করছো তো। অ্যালকোহল, আর কিছু?
আরে স্মোকিং হয়ে গেল, অ্যালকোহল হয়ে গেল, কোকেনটা কেন বাদ দেবে? হ্যাঁ, কোকেন, ঠিক আছে। আর জোরে বলো। কানেকটিভ টিস্যু ডিজঅর্ডার হলে তো অ্যানিউরিজম হতে পারে, রিস্ক ফ্যাক্টর তো আসবে না। একটা পেশেন্টের অ্যানিউরিজম আছে, এবার কি কি থাকলে পেশেন্টের ব্লিডিং বেশি হবে সেগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর, সেগুলো হতে পারে, ওটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে। আমি রিস্ক ফ্যাক্টর বলছি। যদি পেশেন্টের ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, যদি সাপোজ ফিমেল পেশেন্ট ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি হলো, এদের রাপচার হয়ে যায়, রিস্ক হয়ে যায়, ঠিক আছে। So decrease estrogen. আর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তাহলে ইটিওলজি প্যাথোলজি বুঝলে মোটামুটি কিভাবে অ্যানিউরিজম ডেভেলপ করছে, এবার কি হলো। আচ্ছা, তারপরে সাপোজ সাবআরাকনয়েড হেমারেজ হলো, এরপরে কি হবে, কি কি চেঞ্জেস হবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইনক্রিজ আইসিপি, তাই না? সিএসএফ প্রেসার বাড়বে, ইন্টারসেপ্টাল বা ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার যেটাকে বলা হয়, ইন্টারক্রেনিয়াল হাইপারটেনশন হবে। নর্মাল প্রেসার কত বলেছিলাম? 5 to 10 মিলিমিটার এইচজি, ঠিক আছে। নর্মাল ইজ 5 to 10 মিলিমিটার এইচজি or 80 to 180 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার, তাই না? হ্যাঁ, তো রেস্ট আইসিপি হবে। রেস্ট আইসিপি হওয়ার জন্য হেডেক হয়, সাডেন সিভিয়ার হেডেক ইজ ডিউ টু রেস্ট আইসিপি, ঠিক আছে। নেক্সট চেঞ্জেস কি হবে? Vasospasm. What do you mean by vasospasm? Spasm of the vessel. কোন ভেসেল? যারা সাবআরাকনয়েড স্পেসে আছে, কেন ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হবে? এই ব্লাডটা হলো, সো হিমোগ্লোবিন, blood itself is an irritant, blood itself মানে irritant substance, ঠিক আছে। হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিনটা কি হবে? হিমোগ্লোবিন থাকবে, থাকবে না, will convert into অক্সিহিমোগ্লোবিন, ঠিক আছে। এই অক্সিহিমোগ্লোবিন ইজ এ ভেসোকনস্ট্রিক্টর, শুধু ভেসেল কন্ট্রাকশন হবে, ভ্যাসোস্প্যাজম হবে। এই যদি ভ্যাসোস্প্যাজম হয়, কি হবে? ভ্যাসোস্প্যাজম হবে এটা সিএসএফ প্রেসারে কয়টা ব্লাড ভেসেল ছিল? ঠিক আছে, এই ব্রেনকে সাপ্লাই করছে, আলটিমেটলি যাবে তো ব্রেনে, যাবে তো ব্লাড গুলো, তাই না? সেরিব্রাম মানে ব্রেন প্যারেনকাইমাতে যাবে, সিএসএফ প্রেসার থেকে এবার স্পেস থেকে ব্রেন প্যারেনকাইমে যাবে। যদি সাপোজ এখানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হয়, কি হবে? ইয়েস, সো দেয়ার উইল বি রিডিউসড ব্লাড সাপ্লাই of this brain part of the brain parenchyma, তাহলে কি হবে? ইসকেমিয়া হবে, নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট হবে। হেমিপ্যারেসিস কেন হয়? সাবআরাকনয়েড হেমারেজ, এটা ইন্টারসেরিব্রাল হেমারেজ নয়, মানে ইন্টারপ্যারেনকাইমাল হেমারেজ নয়। তাও কেন পেশেন্ট হেমিপ্যারেসিস আসতে পারে? এই যে মেকানিজম, একটু ভ্যাসোস্প্যাজম, খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা। কি ভাবছো? অন্যদিকে চলে গেছে মাথা, মাথা নেই এখানে, বুঝতে পেরেছি, বুঝলে ব্যাপারটা কি বললাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, সো অক্সিহিমোগ্লোবিন ইজ ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর। ভেসেল কন্ট্রাকশন হলে কি হবে? ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে, সেখানে ফিচার্স অফ ইসকেমিয়া হবে, হেমিপ্যারেসিস হতে পারে। হলো? আচ্ছা,
এই যে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হলো, ভ্যাসোস্প্যাজম হলো, এটাকে তোমাকে প্রিভেন্ট করতে হবে, ট্রিটমেন্টে করতে হবে। তো কি দেবে এই ভ্যাসোস্প্যাজম কমানোর জন্য? কি দেবে? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক। কোন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক বলো, কিছু তো বলো না। না পড়েছো, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, বলো সেটা। এ ঠিক বলেছে, নিমোডিপিন। সেই ভ্যাসোস্প্যাজমটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য তুমি সিসিবি লাইক নিমোডিপিন, না অ্যামলোডিপিন না, নিমোডিপিন। কারণ এরা সিলেক্টিভলি সেরিব্রাল ভ্যাসোডাইলেটর, সিলেক্টিভ সেরিব্রাল ভ্যাসোডাইলেটর। সিস্টেমিক অত কাজ নেই, সিস্টেমিক দেবে খেলে কিন্তু হাইপোটেনশন হওয়ার চান্স খুব কম। ওরা মেনলি সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো বাড়ায়। এই হচ্ছে নিমোডিপিন। নিমোডিপিনের ইউজ করলে কখন দেবে? সাবআরাকনয়েড হেমারেজ। কেন দেবে? টু প্রিভেন্ট দ্য ভ্যাসোস্প্যাজম, টু প্রিভেন্ট দ্য নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, তাই না? ডোজ কত? এই 60 মিলিগ্রাম, 60 mg QID, not QID, it's 4 hours, মানে দিনে 6 বার। 60 mg 4 আওয়ারলি, দিনে 6 বার দিতে হয়। তো শর্ট অ্যাক্টিং, বেশিক্ষণ অ্যাকশন থাকে না, ঠিক আছে? তো 60 মিলিগ্রাম 4 mg কি হবে? দেবে ইনজেকশন না ট্যাবলেট? হ্যাঁ, ইনজেকশন পাওয়া যায়, ট্যাবলেটই দেওয়া হয়। রাইস টু ফিডিং, যদি পেশেন্ট ভালো থাকে মুখে খাবে, আর যদি পেশেন্ট আনকনসিয়াস থাকে কিন্তু রাইস টু ফিডিং এ দেবে, ঠিক আছে? বলো। কিন্তু নিমোডিপিন হয় না। ইনজেকশন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ কি কি হয় বলো তো? ল্যাবেটোরাল হয়, আর হ্যাঁ হতে পারে, আর আর কি কি হয়? কি কি ইউজ করেছো তোমরা, নাম শুনেছো কি? ল্যাবেটোরাল হলো যেটা কমন ইউজ করা হয়, আর কিছু? এসমোলল, এসমোলল আছে, আল্ট্রা শর্ট অ্যাক্টিং বিটা ব্লকার, করেছো তো এসমোলল? কোথায় কি হয়? যখন পেশেন্টের করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়, সাডেনলি ট্যাকিকার্ডিয়া হলো, এই সমস্ত পেশেন্টের এসমোলল দিয়ে শর্ট কিছুক্ষণ ডিউরেশনের জন্য পেশেন্টের ট্যাকিকার্ডিয়াটাকে কমানো হয়, এসমোলল ইউজ করা, ঠিক আছে? এনালেপ্রিল ইউজ করা, এনালেপ্রিল এক নামে আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট কি হবে? সাপোজ এই আরবিসি গুলো কি হবে? এবার সিএসএফ স্পেসে আছে না, অক্সি হিমোগ্লোবিন হলো, তারপর ওরা ফার্দার ব্রেকডাউন হবে, ব্রেকডাউন হলে কি হবে? বিলিরুবিনে কনভার্ট হবে, বিলিরুবিনে কনভার্ট হবে। নাও হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দিস বিলিরুবিন? They will gradually absorb into the systemic circulation, কিন্তু for 2 to 3 years they remain inside the CSF space. তাহলে কি হবে? এই বিলিরুবিন কোথায় যাবে? সব জায়গায় ছড়াবে ব্রেনের মধ্যে, তাই না? তাহলে স্পেস অ্যারাউন্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড, এখানে যে সাবআরাকনয়েড স্পেস আছে এখানেও যাবে। তুমি যখনই লাম্বার পাংচার করবে, এই যে জলটা এলো, কি হবে? দেখতে কেমন লাগবে? ইয়েলো কালার, লাইট ইয়েলো কালার। এটাকে কি বলা হয়? এই স্ট্র কালার, জ্যান্থোক্রোমিয়া। সিএসএফ যদি স্টাডি করো, রং কি আসবে? জ্যান্থোক্রোমিয়া আসবে। আর কি কালার হতে পারে? যদি ইমিডিয়েটলি উইদিন 2 to 3 days করো, পেশেন্টের ব্লাড আসতে পারে, ফ্রেশ ব্লাড আসবে, ঠিক আছে? মাইক্রোস্কোপে দেখবে ব্লাড আছে, আরবিসি আছে। ওকে, সো জ্যান্থোক্রোমিয়ার মেকানিজমটা বুঝলে? আচ্ছা, তাহলে এই হলো মোটামুটি প্যাথোফিজিওলজি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরো কিছু আছে, 1 নম্বর বললাম, 2 নম্বর বললাম, 3 নম্বরে না না অতটা লেভেল মানে কার্নিক ফেরাস হবে না, হবে
ব্লাডে তো কম না, ব্লাডে তো নর্মাল আছে, সিএসএ বেড়েছে, ওটা আছে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা মাঝখানে ইন্টারভ্যাল সব ভুলে যাই। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট কি হবে? নেক্সট হতে পারে পেশেন্টের hypovolemia and hyponatremia. hypovolemia and hyponatremia হতে পারে। হাউ? ব্লাড থেকে একটুখানি ব্লাড বলে হাইপোটেনশন হবে না, নিশ্চয়ই অন্য কোনো মেকানিজম আছে যার জন্য টোটাল ব্লাড ভলিউমটা কমে গেল বডি। কি হতে পারে? এডিমা না? ভাবো ভাবো আরো ভাবো, এই পেশেন্টের কি কারণে ব্লাড ভলিউম কমে গেল? কি মেকানিজম? হাইপোভলিমিয়া হবে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া হবে। তার মানে সামথিং রিলেটেড টু কিডনি। কিডনিতে কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই না? কিডনি তো অনেক দূর ব্রেন থেকে, এমন কি হলো? নিশ্চয়ই থ্রু সাম কেমিক্যাল মেসেঞ্জার, তাই না? কি হয় যখনই সিএসএ ব্লিডিং হবে, আইসিপি বাড়লো, তাই না? আইসিপি বাড়লে পেশেন্টের বিএনপি রিলিজ হয়। হোয়াট ইজ বিএনপি? ব্রেন ডেরাইভড নাট্রিউরেটিক পেপটাইড। ব্রেনের ভিতর প্রেশার বেশি, ব্রেন কি চাইবে? ওটা অটো রেগুলেশন আছে, চাইবে আমার যদি প্রেশারটা কম হয়, যাতে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই একটু কমে, আমার প্রেশারটা কম থাকে, তাই না? এই বিএনপি কি করবে? কিডনিতে ডিস্টাল টিউবিউল অ্যান্ড কালেক্টিং টিউবিউল কি করবে? বিএনপি নাট্রিউরেটিক পেপটাইড, তার মানে সোডিয়াম অ্যাবজর্পশনটাকে প্রিভেন্ট করবে। যখনই সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন হলো না, সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন হলো না, তাহলে সোডিয়ামটা রিটেন করবে এর সঙ্গে, তাই না? সোডিয়ামটা যখন নালীতে বেশি থাকবে কি করবে? ও কিছু ওয়াটারটাকে টেনে নেবে অসমোটিক এফেক্টে, তাহলে সোডিয়ামও বেরোবে, ওয়াটারও বেরোবে, তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? ব্লাড ভলিউমও কমবে, একরকম ডাইইউরেসিস হলো না, ওয়াটার প্লাস সোডিয়াম দুটোই গেল। এই জন্য হচ্ছে পেশেন্টের হাইপোভলিমিয়া অ্যান্ড হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয়। এই জন্য পেশেন্টকে ওয়াটার রেস্ট্রিকশন বা স্যালাইন রেস্ট্রিকশন করা হয় না। অনেকে কি ভাববে যে ব্লিডিং হয়েছে তাহলে একটু পেশেন্টটাকে একটু ডিহাইড্রেটেড রাখি, না, পেশেন্ট খারাপ হবে। তোমাকে ওয়াটার সাপ্লাই দিয়ে ভলিউম মেনটেন করতে হবে, সোডিয়াম সাপ্লাই দিয়ে সোডিয়াম মেনটেন করতে হবে। মানে কি পেশেন্ট সিভিয়ার হাইপোন্যাট্রিমিয়া কি হবে? ব্রেন ফাংশন খারাপ হয়ে যাবে, ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে যাবে, ভমিটিং হবে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া ফিচার্স গুলো আছে, তাই না? আচ্ছা আর কি হয়? রেস্ট আইসিপির জন্য পেশেন্টের হাইড্রোসেফালাস হতে পারে, হাইড্রোকেফালাস, তাই না? অনেকক্ষণ থেকে প্রেশার বেড়ে আছে, সমস্ত ভেন্ট্রিকেল ডাইলেট হয়ে গেল, রেস্ট আইসিপি হয়ে বেশিক্ষণ থাকলে পেশেন্টের একটা ডিলেড ইসকেমিয়া হবে, ব্রেন প্যারেনকাইমা ভলিউম লস হবে, ব্রেন প্যারেনকাইমার ফাংশন কমে যাবে, তাই না? তোমাকে হাইড্রোকেফালাসটা কমাতে হবে। তো কিভাবে কমাবে? অসমোটিক ডায়োরেটিক দেওয়া হয়, লুপ ডায়োরেটিক না, অসমোটিক ডায়োরেটিক, লাইক ম্যানিডল, ঠিক আছে? ম্যানিডল দেয়। আর কি দেওয়া হয়? আর পেশেন্টের সাম সার্জারিক্যাল প্রসিডিউর আছে, যাকে হাইড্রোকেফালাসের ট্রিটমেন্টে তোমার করবে, সেটা হচ্ছে শান্ট করায়, শান্ট লাগানো হয়, ঠিক আছে? কি শান্ট বলো তো? ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেল থেকে একটা শান্ট নিচে চলে যায়, গিয়ে কোথায় যাবে? পেরিটোনিয়ামে চলে যাবে। এটিকে বলা হয় ভেন্ট্রিকুলার পেরিটোনিয়াল শান্ট, ভিপি শান্ট, ফ্রম ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেল টু দ্য পেরিটোনিয়াম।
এখান থেকে লাগানো হয়, নেক দিয়ে পাস করে কয়েকটা টেস্টে চলে যাবে, যে আলটিমেটলি অ্যাবডোমেন দিয়ে পেরিটোনিয়াম ড্রেন করে। মানে বাইরে থেকে লাগানো থাকে না, বাইরে থেকে দেখা গেলো সান করে আছে না, ভিতর থেকে যাবে। হ্যাঁ বলো। সান মানে দুটোর কানেকশন, একটা নালী, এই জলটা এবার এখান থেকে পেরিটোনিয়ামে চলে গেল, তার মানে আইসিপিটা কমে গেল। শান্ট মানে কি বাইপাস, এটা বাইপাস পাবে, তাই না? কি বার হচ্ছে না, তখন কি করবে এটাকে তুমি, যখন ডাইলেট হয়ে গেল এখানে শান্ট লাগিয়ে দাও, পেরিটোনিয়াম চলে গেল, ফ্লুইডটা ড্রেন হয়ে গেল, আইসিপিটা কমে গেল। এটা হলো ভেন্ট্রিকুলার পেরিটোনিয়াল শান্ট। হলো পেরিটোনিয়াল অ্যাবডোমেন, ওটাতে অ্যাবজর্পশন হয়ে যাবে, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড থাকলে অ্যাবজর্পশন হবে, আস্তে আস্তে সিস্টেমিক সার্কুলেশনের ভেনাস পাথওয়ে দিয়ে অ্যাবজর্পশন হয়ে যাবে। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, প্যাথোফিজিওলজি, বুঝলেন? ট্রিটমেন্ট তো খুব ইজি। ট্রিটমেন্ট কি করবে পেশেন্টে? আচ্ছা, ট্রিটমেন্টের আগে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবে না? ডায়াগনোসিস কনফার্ম কিভাবে করবে? হাউ টু কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস? হ্যাঁ, তোমাকে ইমেজিং স্টাডি করতে হবে, সিটি স্ক্যান, প্লেন সিটি করো, প্লেন সিটি করলে ইমেজিং কি করবে? সিটি ব্রেন, সিটি ব্রেন করলে দেখবে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে একটা হাইপার ডেন্স, না সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস গুলো হাইপার ডেন্স থাকবে ব্লাড থাকার জন্য, ঠিক আছে? যখনই সাব অ্যারাকনয়েড হেমারেজ পেলে, তাহলে তোমাকে এবার রুল আউট করতে পেশেন্টের ট্রমা হিস্ট্রি আছে, সাপোজ ট্রমা হিস্ট্রি নেই, তার মানে কি ভাববে? নিশ্চয়ই অ্যানিউরিজম রাপচার হয়েছে, তাহলে তোমাকে লোকালাইজ করতে হবে কোথায় অ্যানিউরিজমটা আছে, তাই না? করতে হবে তো, ট্রিটমেন্ট লাগবে তো। তুমি যদি বলো যে কোথায় ব্লিডিং হচ্ছে জানি না, তাহলে তো হবে না, তোমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। কারণ এই অ্যানিউরিজম একবার রাপচার হওয়া মানে বারবার রাপচার হবে, রাপচার হয়ে যখন লাস্ট স্টেজে চলে গেল না, দুর্বল হতে হতে এমন উইক হয়ে গেল, রাপচার হয়ে গেল, তাহলে ট্রিটমেন্ট না করে তো আবার রাপচার হবে, হয়তো কিছুক্ষণ জন্য ব্লিডিং কমে গেল, দিয়ে আবার রাপচার হবে। অনেকে তো এত রাপচার এমন হলো যে বন্ধই হলো না, কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হয়েই গেল। তোমাকে লোকালাইজ করতে হবে, একটু লোকালাইজ দ্য সাইট অফ দিস অ্যানিউরিজম। তার জন্য কি করবে? তার জন্য অ্যানজিওগ্রাফি করবে, সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাম করবে, তাই না? অ্যানজিওগ্রাম করে লোকালাইজ করবে কোন জায়গায় অ্যানিউরিজমটা আছে। তারপরে আসবে এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি। হলো, এইটা মোটামুটি হয়ে গেল। আর কি করতে পারো তুমি? সিএসএফ স্টাডি করতে পারো, লাম্বার পাংচার করলে তোমার চলে আসবে। কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজে যখন রেস্ট আইসিপি থাকে সেই সময় লাম্বার পাংচার সাথে করা হয় না, আগে করা হতো, কনফার্ম করা যায়। এখন তো সিটি স্ক্যান চলে এসেছে, কি দরকার আমাদের লাম্বার পাংচার? রেস্ট আইসিপি লাম্বার পাংচার গুলো অনেক সময় ব্রেন প্যারেন্টামা হার্নিয়েশন হয়, সুতরাং ঘোরামেন ম্যাগনাম, পেশেন্টের কোয়াড্রিপ্যারালাইসিস হতে পারে, এই জন্য রিস্ক থাকে একটা। ওই জন্য আজকাল এই ডায়াগনোসিসের জন্য তোমার সিএসএফ স্টাডি মানে করা হয় না। সিটি স্ক্যান হয়ে গেল, অ্যানজিওগ্রাম হয়ে গেল, তুমি ডায়াগনোস করে দেবে, ঠিক আছে? ডায়াগনোসিস কনফার্ম হলে বা ট্রিটমেন্ট কি দেবে? ওটা এমার্জেন্সি কেস তো নাকি? হ্যাঁ, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট ইন আইসিইউ, নট ইন ওয়ার্ড। আইসিইউতে অ্যাডমিশন লাগবে, নিউরো সার্জারি আইসিইউ, ঠিক আছে? অ্যাডমিশনের পরে কি করবে? যেমন সমস্ত এমার্জেন্সি পেশেন্ট করা হয়, এবিসি করবে, এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন মেনটেন করবে, ঠিক আছে? যেগুলো বললাম, তোমাকে স্যালাইন দিতে হবে, বাকি তো নর্মাল যেগুলো দেওয়া হয়, প্যান্টোপ্রাজল দেওয়া হয়, ডম্পেরন দেওয়া হয়, ভমিটিং কন্ট্রোল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে কি করবে? নেক্সট স্টেপে তোমাকে আসবে এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি, ঠিক আছে? আরো কিছু সিমটোম্যাটিক থেরাপি আছে, যেমন ম্যানিটল বললাম, তোমাকে ম্যানিটল দিতে হবে, হেডেক হলে প্যারাসিটামল ইনফিউশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? এগুলো সিমটমসের উপর ডিপেন্ড করে। অ্যান্টি সিজার মেডিকেশন দেওয়া হয় টু প্রিভেন্ট কনভালশন, ওকে? এন্ডোভাস্কুলার থেরাপিতে কি কি আছে? একটা আছে কয়েলিং, আছে কয়েলিং, একটা হচ্ছে ক্লিপ, যেগুলো বললাম ক্লিপ, আর একটা হচ্ছে এম্বোলিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ।
তোমাকে জায়গাটা সিল করতে হবে, ঠিক আছে? সিল যদি না করো তাহলে রিরাপচার হওয়ার চান্স খুব হাই। এটা বলা হয় যদি তুমি সিল না করো অ্যারাউন্ড 50% কেসে রিরাপচার হয়, রিরাপচার অফ অ্যানিউরিজম 50%, বুঝলে তো? দুটো পেশেন্টের একটা, মানে 10টা পেশেন্টের 5টা, 100টা পেশেন্টের 50টা, ইট ইজ ভেরি হাই। পেশেন্ট লিখে রাপচার নিয়ে হলে তুমি মেডিকেল থেরাপিতে ছেড়ে দিলে, যেগুলো একটা অ্যানিউরিজম আছে, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দিস এন্ডোভাস্কুলার থেরাপি। ওকে, খুব ডিফিকাল্ট, ক্যাটাফিজিওলজি একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু বুঝতে পারবে তো মোটামুটি? হ্যাঁ, খুব ইজি, বোঝার পরে খুব ইজি, তাই না? এটা তোমাদের শর্ট নোট আছে, লং কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে? কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ, আরো কিছু কিছু নিউরো সার্জারি প্রসিডিউর আছে, যেমন পেশেন্টের রেস্ট আইসিপি হলো, এটাকেই কমানোর জন্য ইমিডিয়েটলি কি করা হয়, পেশেন্টের হেমিক্রেনিওটমি করা হয়, একসাথে স্কালটা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে ব্রেনটা ডিকম্প্রেশন হলো, যে প্রেসারে ছিল শক্ত স্কালের মধ্যে, একটা সাইড না থাকার জন্য ব্রেনটা এক্সপ্যান্ড করলো, এটা হচ্ছে হেমিক্রেনিওটমি। বারহোল সাধারণত করা না, বারহোল করায় এক্সট্রাডুরাল সাবডুরাল হেমাটোমা যদি থাকে বা ইন্টারপ্যারেন্টামাল লার্জ হেমাটোমা থাকে, সেক্ষেত্রে বারহোল করে বার করা, ঠিক আছে? কারণ তো এক জায়গা থেকে না, ছড়িয়ে গেল সিএসএফ প্রেসার, তাই না? সেক্ষেত্রে হেমিক্রেনিওটমি করা হয়।